موجود ہیں سینٹ پیٹرک کے لان میں. یہاں پر آج بین المذاہب ہم آہنگی کے پروگرام ہوا ہے جو کہ بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس کراچی کی سطح پر تمام مذاہب کو جمع کیا گیا ہے. یہاں پر انیک احمد صاحب بھی آئے تھے اور دیگر مہمان گرامی آئے. اس وقت جامعہ اسلامی کے مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے جو یہاں آج کانفرنس ہوئی بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں وزارت مذہبی امور کا اور آپ کے چینل کے توسط سے یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وفاقی وزیر صاحب نے یہ جو اقدام اٹھایا یہ انتہائی احسن اقدام ہے اور اس طریقے کے یہ جو اویئرنیس ہے یہ عوام تک بھی ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں پہ شخصی غلطی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے نا پوری کمیونٹی کو لے کے اس کو سب کو نشانہ بنایا جائے. یہ ایک اچھا وہ نہیں ہے. جس طرح جڑاوالا کے بارے میں یہاں بات ہوئی تو وہ کہیں پہ بھی شخصی غلطی ہو تو اس میں سب کو انوالو نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو انفرادی ہی ڈیل کیا جائے نہ کہ وہ تمام مسلمانوں کی غلطی ہو نہ تمام عیسائیوں کی بلکہ شخصی غلطی کو شخصی غلطی ہی تصور کیا جائے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے جس سے وہ غلطی سرزد ہوئی ہے نہ کہ آپ اس میں تمام برادری کو اور تمام کمیونٹی کو نشانہ بنایا جائے. تو اس طرح کی یہ جو اقدامات ہیں یہ ہونے چاہیے اور ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ انسانیت کا احترام سب سے پہلے ہے. جو بھی شخص ہو اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ اس کی انفرادی غلطی ہو سکتی ہے نہ کہ وہ اپنے کمیونٹی کو یا اپنے مذہب کو وہ وہاں پہ بتا رہا ہو کہ ہم سب کی طرف سے. سب کا پیغام یہ نہیں ہے. سب کے پیغام یہ ہے کہ اگر غلطی ہے ایک بندے کی ہے تو اس کو سزا دی جائے, اس کو پوچھا جائے کہ ایسا کیوں وہ کیوں مجبور ہوا. باقی انسانیت کا احترام ہم سب پر لازم ہے. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہیز ایکسیلنسی کارڈینل صاحب آپ جوزف صاحب. آپ مزید تھوڑا تعارف بھی بتا دیں گے کیونکہ ظاہر ہے آپ کے الفاظات جو ہے نا آپ بتائیں گے تو بہت اچھا لگے گا. سر یہ بتائیں وزارت مذہبی امور کی جانب سے جو اقدام کیا گیا بین المذاہب کانفرنس کی گئی یہاں کراچی میں اس چرچ کے اندر یہاں لان میں, کیا کہیں گے اس کے بارے میں کیا پیغام دیں گے؟ تھوڑا تعارف کراتے ہوئے ذرا بتا دیں آپ. کانفرنس کا مقصد یہی تھا پیغام دینے کے لیے اور وہ دیکھیں مختصر طور پہ ادھر لکھا ہے بالکل لکھا ہے مذہبی ہم آہنگی ہم سب کی ذمہ داری کہ ہمیں کیسے تمام مذاہب کے لوگ مل کر یک دل ہو کر امن سے زندگی گزاریں اور یہی پیغام سوسائٹی کو ہم دیتے جائیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ابھی دیکھیں دیواریں بن چکی ہیں جو ہم نے بنائے مذہب کے مطابق نہیں ہے. تو ہم نے یہی سیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب انسان ہیں. اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھتا ہے سب کچھ تو ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے اور منسٹر صاحب نے بھی وہ بہت وقت دیتے ہیں. دیگر پروگرامز وہ کر چکے ہیں یونیورسٹیز میں اور ادھر ادھر. وہ بس سننے والے اور ہونے چاہیے, عمل کرنے والے اس سے زیادہ ہونے چاہیے. I think it is a very good message اور سینٹ پیٹس کیتھیڈرل کی پوری مینجمنٹ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے دروازے کھولیں اور یہ ایک انٹرفیتھ ہارمنی کی جو کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے یہاں منعقد کی ہے. ایسی کانفرنسز ہونی چاہیے اور یہ کانفرنسز یونیورسٹیز اور سکولز میں ہونی چاہیے تاکہ ہم بچوں کو ٹارگٹ کر سکیں کہ بڑے ان کے یونائٹڈ ہے تو بچے اسی سوچ کے ساتھ بڑے ہوں گے اور اسی کو اپنے جو دوست بیٹھے ہیں اپنی کلاسز کے اندر جو دوسرے مذہب سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اور ٹالرنس اور ہارمنی کے ساتھ رہیں گے. اچھا یہ آج کل جو پارسی کمیونٹی جو ہے یہاں سے بہت کم ہو گئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ دیکھیں سولر بازار سب سے بڑا ایک ایسا ادارہ ایسا علاقہ تھا جو سب سے زیادہ پارسی کمیونٹی رہتی تھی اور آج سارے بنگلوز خالی پڑے ہیں, وہاں مختلف لوگ آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی وجوہات یہ کہ ہمارے میں یا شادی نہیں اتنے کوئی دلچسپی نہیں لیتے شادی میں, یا اس کے علاوہ ہمارے کنورٹ نہیں کرتے ہم لوگوں کو, اور تیسرا تو ابھی یہی ہے کہ لوگ موو آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان سے تو اس وجہ سے ہماری پراپرٹیز ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. تھینک یو سو مچ. اور سندھ اسمبلی کے اندر اور مختصر قومی موومنٹ کی ماشاء اللہ آج تک پروگرام میں ویسے سب پیغام آپ کو ہریوم پنڈت شام لال شرما کراچی. مجھے خبر تھی آج میں جو پروگرام تھی وہ آنا کوئی پیغام کوئی بس یہ پروگرام جو آج منعقد کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں یہ اچھا شگن ہوتا رہے اور کرتے رہیں, لیکن اس میں
जो बातें हुई उस पर भी अमल होना चाहिए। ऐसा न कि यहाँ बातें करके फिर बंदे भूल जाएं इस बातों को। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस मुल्क के एक गुलदस्ता जिसमें मुख्तलिफ फूल सजे हुए हैं उसको हम उसी तरीके से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे को बराबरी का दर्जा दें, वो बेहतर रहेगा। और वैसे भी दे रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। एक बात और आपसे सवाल ये करें, आने वाले जो इलेक्शन है, इलेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी जो है वो पाकिस्तान के लिए जो आने वाले इलेक्शन जो भी जीते वो पाकिस्तान के लिए काम करे, पाकिस्तान की खिदमत करे। और इलेक्शन के बाद तो वैसे भी सब जो भी नुमाइंदे जीते हुए कि असेंबली के अंदर बैठते हैं और एक दूसरे को हाथ बटाएं और पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान जिस मराइल और मसलों से गुजर रहा है, हम भी पंडित लोग हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारा मुल्क शाद और आबाद रहें और बुरी नज़रों से बचे। और हमारे मुल्क की भी यही पॉलिसी है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से जो भी मुल्क हैं हमारे पड़ोसी, उनसे अच्छे ताल्लुकात हो और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चलें और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद। मैं जयपाल साहब, अब ये जो आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है मज़हब के बारे में, जो एक पैगाम जो अनिल साहब ने दिया है कि जनाब मैं हर जगह पर जाने के लिए तैयार हूँ, और आप इलेक्शन भी जो आ रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आज के प्रोग्राम के बारे में? अच्छा, ये जो प्रोग्राम होना ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं 3 साल तक नेशनल कमीशन का मेंबर रहा हूँ। तो मैंने ही इनको लास्ट ईयर जो प्रोग्राम हुआ था बीच लग्जरी में, उनको सजेस्ट किया था कि ऐसे प्रोग्राम इंटरफेथ हारमनी के आप यूनिवर्सिटियों में भी रखें। तो कल दाऊद यूनिवर्सिटी के अंदर भी था और मैं वहाँ स्पीकर भी था कल। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक हम लोगों को ये समझाएंगे नहीं कि इंटरफेथ हारमनी कैसे हो सकती है और पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रही, उसकी रुकावट क्या है, तो हम बात तो करते हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना हीरो समझता हूँ। और कायदे-ए-आज़म ने जो मैसेज दिया था 11 अगस्त की स्पीच में कि यू आर फ्री टू गो टू टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू मॉस्क एंड अदर एनी प्लेस ऑफ द वर्शिप, नथिंग हैज़ टू डू स्टेट विद द रिलीजन। तो उन्होंने पहले दिन ये पैगाम दिया था कि ये मुल्क में आप तमाम शहरी बराबर के, सबको हुकूक हैं। लेकिन अभी उसके बाद जो है वो उस पर अमल नहीं किया जा रहा, और ये जो वाक़यात हो जाते हैं, जड़ानवाला बाग का हो, सलमान तासीर का हो, शहबाज भट्टी का हो, तो ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। यूनाबाद का वाक़या हो, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, और भी होने चाहिए। ये चर्च में, मदरसों में, हमारे 30 लाख बच्चे तो मदरसों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि इंटरफेथ हारमनी कैसे होगी। मेरे पास एक मरीज़ आई थी लेडी, तो मैंने, वो मदरसे में पढ़ाती थी, तो मैंने उनसे पूछा कि लकुम दीन कुम वली दीन का मतलब क्या है। तो मदरसे की टीचर को नहीं आ रहा था, तो जब उसको नहीं आएगा तो बच्चों को कैसे पढ़ेंगे। लकुम दीन कुम वली दीन का मतलब है यूअर रिलीजन विथ यू, माई रिलीजन विथ मी। तो ये हम आहंगी तब होगी जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, एक दूसरे को मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे को रहने का हक देंगे। थैंक यू। मूवमेंट ने सिंध असेंबली की हमारी मेंबर्स और हमारे लिए काबिल एहतराम शख्सियत, और आज प्रोग्राम थी तम अना बारह में तुम्हें कहीं आगा जो आ गई सही से तो कहीं समाचार वगैरह બિલકુલ જે ઇન્ટરફેથ હાર્મનીના જે પ્રોગ્રામ થાય છે ને સારી વાત એ છે કે ગવર્મેન્ટની સત્તા પર થાય છે. અગર ગવર્મેન્ટ આને પ્રોગ્રામ કરે છે, માણસોને બોલાવે છે, તો એનો મતલબ એ છે કે ગવર્મેન્ટ અમારી રિયાસત એ ચાહે છે કે મુલ્કમાં જે છે મઝહબી હમ આહંગી હોય ને અમે ચાહીએ છીએ. અમને ટોલરન્ટ સોસાયટી નથી ખપે, અમને જોઈએ છે એક્સેપ્ટેબલ સોસાયટી. વાસ્તે કે ટોલરન્સ કરવા માના કે તમે અમને બરદાશ્ત કરો છો, પછી બરદાશ્ત જબરદસ્તી બી કરી શકો છો. લેકિન અગર તમે અમને એક્સેપ્ટ કરશો તો એનું માના કે તમે અમને માનો છો કે અમે કોણ છે, પાકિસ્તાની છે. બહેસિયતે કોમ અમે એક પાકિસ્તાની છે. પાકિસ્તાનથી બહાર જાય છે તો અમારું કોઈ અમારું નામ નથી પૂછતો, અમારું મઝહબ નથી પૂછતો, એ અમારું પાસપોર્ટ જોવે છે. તો અમારી શનાખ્ત જે છે કોમી શનાખ્ત હોવી જોઈએ ને કાયદે આઝમનો વિઝન બી એ જ હતો કે હર કોઈનો મઝહબ પોતાની જગા, એની ઇબાદતગાહમાં જાઓ એનો હક પોતાની જગા. લેકિન અગર કોમની વાત થશે તો એક જ કોમ હશે, નહીં પાકિસ્તાની કોમ હશે. અહીં કોમમાં મુસ્લિમ બી હશે, હિન્દુ બી હશે, ક્રિશ્ચિયન બી હશે, પારસી બી હશે. એ ત્યાં જ ગુલદસ્તો થઈ શકે છે. બીજું અમે એ ચાહીએ છીએ કે અક્સર જે કહેવા જાય છે કે નોન મુસ્લિમ,
તો મને એ લફ્ઝ પર એતરાજ બી છે એ વાસ્તે કે અકલિયતનો લફ્ઝ ઇન્ટરનેશનલ ટર્મિનોલોજી છે, પૂરી દુનિયામાં એ લફ્ઝ ઇસ્તેમાલ થાય છે, મઝહબી અકલિયત તે વાસ્તે કે અગર તમે ઇન્ડિયામાં જાશો તો કેમ એમ કહેશો કે નોન હિન્દુ, યા જર્મનીમાં જઈને નોન જર્મન કહેશો. જાહેર है અમે જે રિલિજન છે તો અમારો એ રિલિજિયસ એનો હક બી છે ને અમે એ તરીકેથી અમને રિલિજિયસ માઇનોરિટી કહેવો જાય તો એ જાજી સારી बात है. थैंक यू. आप कहेंगे वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज मजहबी आहंगी का जो प्रोग्राम हुआ है, अनीस अहमद साहब ने जनाब कहा है कि जनाब मैं कल बादशाही मस्जिद जाऊँगा, तो चर्चों में भी आए, अब वो सब जगह जा रहे हैं, तो आने वाली जो हुकूमत आ रही है, इलेक्शन जो हो रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है. मैं अनीक अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह इस पुरफतन दौर में जो ये प्रोग्राम करवाया है, तमाम यहाँ पे जो है मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के सिलसिले में, ये बहुत अच्छा इक़दाम है. इससे पहले शकूर साहब भी करवाते रहे प्रोग्राम, हम बीच लग्जरी में जाते रहे और दीगर प्रोग्रामों में भी हम शरीक होते रहे. असल में ये जो प्रोग्राम होते हैं ये तमाम लोगों को मिलाने के, एक मोहब्बत और भाईचारे बढ़ाने के प्रोग्राम असल में होते हैं. ये एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ाना, ये बहुत अच्छी बात है. हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें सिखाता है कि हम तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलें, सब एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें, एक दूसरे की अक़ीदतों का एहतराम करें. ये बहुत ज़रूरी है. इससे जो है जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं, जो लोग बदअमनी फैलाना चाहते हैं, उनकी दिल शिकनी होती है. तो अनीक अहमद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ के जो चर्च के जो पादरी साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे अपनी जगह प्रोवाइड की और बहुत बेहतरीन यहाँ प्रोग्राम हुआ और तमाम मज़ाहिब के लोग बाहिमी तौर पे शेर व शुक्र होकर एक दूसरे के साथ मिले. बहुत ज़बरदस्त पैगाम जाएगा. इस बारे में आप अपनी कम्युनिटी की जानिब से क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहले तो मैं नमस्ते करूंगा और जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा, हम सब एक है, हम पाकिस्तान में रहते हैं और सब होना चाहिए कि हम सब एक है, हम माइनॉरिटी के हवाले से. और हमें बड़ी खुशी है कि ऐसे प्रोग्राम यहाँ कराची में होते हैं और सेंट पैट्रिक चर्च के अंदर आज ये प्रोग्राम रखा गया था और हम माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ. तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस मुल्क में जन्म लिया और इस मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ कि ऐसा मुल्क कहीं भी नहीं है. पैसा शोहरत मिलेगी मगर इज़्ज़त कहीं नहीं मिलेगी जिस इस मुल्क में हमें माइनॉरिटी को इज़्ज़त मिली जा रही है. तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबका कि हम ये जो प्लेटफार्म था सब एक का था, तो इसके हवाले से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे. तो मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का भी और यहाँ पे जो इंतज़ामिया थी सारी सबकी. कार्डिनल साहब भी आए हुए थे यहाँ पे, बिशप साहब भी थे यहाँ पे, हमारे पंडित साहब मनोज साहब भी यहाँ पे आए हुए थे और हमारे मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे पाकिस्तान के कराची के. तो हम यही कहने का पैगाम यही होगा कि हम सब एक है और हमारे माइनॉरिटी को यहाँ बहुत सेफ साइड है. थैंक यू.